여러분 안녕하십니까? 고려대 맥쿼리대 통번역 학위과정 2026학년도 봄학기 입학 설명회에 참석해 주신 여러분을 진심으로 환영합니다. KUMQ 과정은 2004년 개설 이후 지난 21년 동안 900명이 넘는 졸업생을 배출하며 한국과 호주의 교육적 강점을 결합한 통번역 학위과정으로 위상을 확립했습니다. 고려대학교의 학문적 전통과 맥쿼리 대학교의 실무 교육이 만나 이론과 현장을 아우르는 통번역 학위과정으로 자리매김했습니다. 졸업생들은 정부 부처와 대기업, 국제기구, 글로벌 기업 등 다양한 분야에서 활약하며 언어를 넘어 사람과 사람을 이어주는 진정한 전문가로 KUMQ의 명성을 높이고 있습니다. 최근 인공지능과 디지털 기술의 발전으로 통번역 환경도 빠르게 변하고 있습니다. 그러나 아무리 뛰어난 기술도 인간의 감정과 의도를 완전히 대신할 수는 없습니다. 통번역은 단순히 언어를 바꾸는 작업이 아니라 언어로 세계를 연결하는 창의적이고 의미 있는 소통의 과정이기 때문입니다. 오늘 이 입학 설명회가 여러분이 자신의 가능성을 발견하고 미래를 위한 새로운 여정을 시작하는 뜻깊은 계기가 되기를 바랍니다. 고려대 맥쿼리대 통번역 학위과정은 여러분의 성장과 도전을 지원하는 동반자가 되겠습니다. 감사합니다. Hello, everyone. Greetings from Sydney, Australia, and in particular from Macquarie University. And thank you very much for attending this information session about our collaboration and our articulation agreement between KU and Macquarie University. It is a pleasure to welcome you, and my name is Mark Orlando. I'm the director of the Translation and Interpreting program here at Macquarie University. And yes, and it is a pleasure to simply be with you for a few minutes during this information session. Like most of my colleagues here in the Translation and Interpreting program at Macquarie, I am a researcher and a trainer in translation and interpreting studies, but I'm also a practitioner. I've been working as a conference interpreter for the last 25 years plus in different countries, in different settings, for different types of organizations. I have also been training translators and interpreters for more than 20 years, and same thing in different countries and in different universities. So yeah, it's great to see that you have an interest in this unique collaboration and this unique agreement. You will hear a lot about the way the agreement is set up and what it entails if you decide to join us. But I just wanted to say in a few words here that as you will be explained in a few minutes, when you decide to undertake and to join this articulation agreement, you will have the possibility then to undertake a full semester of work at KU University, where you will be introduced to some aspects of translation and interpreting studies and trained in translation and interpreting. And then in the second session here in Australia, which generally starts in July, you will have the possibility to join us in our course in order to complete one of our degrees, whether for one more semester, 2 more semesters, or 3 more semesters, depending on what you want to do. You will be explained as well about the different possibilities and specialization. In a nutshell, when you're here, you would have the possibility to join the translation and interpreting program and a master, which is a degree in translation and interpreting, of course, but also to join the Master of Conference Interpreting if this is what you would prefer to do. So these specializations differ from the second year of study, but again, this is something you will be explained very soon. Look, I won't speak for too long because I know you have many other things to hear about from my colleagues at KU. I just simply wanted to tell you that we really expect to see you join us in this beautiful city of Sydney and in this beautiful University of Macquarie. You just have a snapshot behind me of our amazing library,
but I can assure you the whole campus is one of the most beautiful campuses in Australia, if not in the world. It's really stunning. And as I'm sure you know, life in Australia is also something quite pleasant. Sydney is a very beautiful city, and I hope that Sydney will be your home for a few semesters soon, and that Macquarie University will become the university where you will get your degree in translation and interpreting, in, of course, collaboration with KU University. So enough about me, enough about us. I wish you a very good session. And again, I really look forward to meeting you in person at Macquarie in 2026. So all the very best to all of you. And see you very soon, I hope. Bye-bye. 자, 그럼 저희가 이제 해외 과정이라 국내 과정과는 다른 특징이 있다라고 말씀을 드렸는데요. 일단 첫 번째는 주중반과 주말반으로 분리해서 선택이 가능합니다. 아마 이런 식으로 통대 석사학위 과정이면서 주중반이나 주말반 내 여건에 따라서 딱 분리돼서 선택해서 다닐 수 있는 과정은 저희밖에는 없는 걸로 알고 있습니다. 다른 학교 같은 보통 주중반, 그래서 직장인들의 접근성이 없고 또 주말반이 있다고 해도 주중, 주말이 같이 두 개를 다 섞어서 다녀야 하는 그런 형태라면 저희는 보통 주중반은 공부만 하시는 분, 그리고 주말반은 직장을 다니면서 토요일에만 수업이 있기 때문에 현업을 유지하면서 병행할 수 있다는 굉장히 큰 장점이 있고요. 그래서 주중반은 이제 풀타임이라고 부르고 주 4일 나오시고 하루에 두 과목 정도 수업을 들으시면 됩니다. 그 다음에 주말반은 이제 파타임이라고 부르는데 오로지 토요일에만 와서 세 가지 정도의 수업을 들으시고 주중반은 이제 4일을 나오시고 주말반은 토요일에만 나오시기 때문에 주말반으로 다니시게 되면은 두 학기, 토요일에만 두 학기를 다니시게 되면 이제 호주로 진학할 수 있는 단계에 접어든다고 보시면 될 것 같습니다. 그 다음에 두 번째 특징은 이제 전공이 통번역인데 어학 전공에 있어서는 아무래도 아무리 열심히 국내에서 공부를 해도 사실상은 언어에서는 그 해외 그 노출이 굉장히 중요하죠. 제일 노출이 중요하다고 볼 수 있고 그래야지만 이제 한국에서만 쓰는 한국적인 표현이 아니라 원어민들이 실제로 쓰는 자연스러운 표현을 익힐 수가 있는데 저희 과정 같은 경우에는 두 학기째부터 호주로 건너가서 생활을 하면서 과정을 다니기 때문에 자연히 영어 노출이 굉장히 많고요. 뭐 노출은 100%라고 할 수 있고 그 다음에 또 현지에서 통번역 실습을 할 수 있고 또 학생들이 시간 날 때마다 아르바이트 형태로 통번역을 미리 경험하기 때문에 현지에서 현지 영어를 배울 수 있다는 가장 큰 장점이 있습니다. 그 다음에 이제 호주 학제는 굉장히 실용적인 것 같습니다. 그래서 이제 이 부분도 좀 이따가 더 자세하게 설명드리겠지만 가장 짧게는 대부분의 학생들은 1.5년, 즉 세 학기 만에 맥쿼리 대학교의 통번역 석사 학위를 받습니다. 그래서 과정이 보통은 2년 정도인데 저희 과정은 많은 분들이 세 학기 후에 이제 호주에서 귀국을 하셔서 활동을 시작하기 때문에 기간도 짧고 그만큼 학비도 절약할 수 있어서 경제적이고 또 취업 시장이 자꾸만 이제 포화 상태가 되어가고 있는데 빠른 진출을 할 수 있다는 가장 큰 장점이 있습니다. 그 다음에 이제 장학금도 두 가지가 있습니다. 이 부분도 나중에 이제 케빈 선생님이 보완을 해주실 텐데 이제 맥쿼리 진학할 때 받으시는 전체에 해당하는 장학금이 하나 있고 두 번째는 이제 성적 우수 장학금 매학 그 세 명을 대상으로 성적 우수 장학금을 지급하고 있습니다. 그런 두 가지 장학금은 구체적으로 케빈 선생님께서 말씀해 주실 예정이고요. 그 다음에 저희 과정은 이제 졸업을 하시면 국내 학위가 아니라 최종적으로는 호주 맥쿼리대 통번역 석사 학위를 받으시는 거고, 그 다음에 호주의 경우에는 국내 대학과는 달리, 국내 그 통번역 시장과는 달리 국가에서 전문 통번역사를 관리하는 시스템이 있습니다. 나티라고 부르는데요. 그 나티에서 인증을 해주는 과정이고요. 그 다음에 해외 학위를 받을 수 있다는 장점, 그 다음에 풀타임, 파타임으로 선택할 수 있다는 장점이 있습니다. 이제 해외에서 인증을 받았다라는 말씀 방금 드렸는데 가장 이제 중요하게는 나티라고 해서 이제 국내에서는 통대를 졸업을 하면은 그냥 활동을 하게 되는 시기지만 호주에서는 국가에서
단계별로 통역, 번역 따로 매 단계마다 시험을 치러야 합니다. 그런데 아무나 시험을 볼 수 있는 자격이 주어지는 게 아니고 맥쿼리대에서 과정을 마치시면은 이 나티 시험을 응시할 수 있는 자격이 주어진다는 것이고요. 두 번째는 AIIC라고 해서 여기 보시면은 국제 동시 통역사들의 협회라고 보시면 됩니다. 여기에 저희가 정식으로 이름이 맥쿼리 가정이 등재가 되어 있고요. 그 다음에 마지막으로는 CUT라고 부르는데 그거는 이제 통번역 대학원들의 협회라고 보시면 됩니다. 이 그 협회에도 저희가 회원으로 가입이 되어 있기 때문에 전 세계적으로 굵직한 인증을 받는 모든 기관에 그리고 나티 국가에서 관리하는 시스템에 인증을 받은 그런 과정이라고 보시면 되겠습니다. 그 다음에 이제 궁금하신 게 뭐 몇 년이 걸리고 전공은 어떻게 되고 그런 부분인데요. 자, 이제 여기 그레듀에이트 서티피킷이라고 보이시죠? 이제 그레듀에이트라고 붙은 게 이제 학부를 졸업하고 즉 대학원 과정부터 이제 그레듀에이트다라고 보시면 되고요. 호주의 경우는 약간 시스템이 국내 시스템이나 영미권하고는 다르게 과정이 굉장히 세분화되어 있는 장점이 있습니다. 세분화되어 있고 또 최단기로는 1.5년 만에 마칠 수 있어서 세분화되어 있고 또 경제적이다라는 생각이 들고요. 먼저 이제 고대로 들어오시면은 요 맨 위에 첫 학기는 저희는 서티피킷 이렇게 불러요. 줄여서 이 과정을 이제 고대에서 한 학기 풀타임 기준으로요. 다니시는 거고요. 그 다음부터 이제 고대에서 풀타임으로 한 학기 마치신 후에는 호주로 진학을 하실 수 있습니다. 그래서 요 하늘색 보시면은 그때부터는 디플로마라고 부릅니다. 그래서 디플로마까지는 다 누구나 이제 똑같이 TNI, 즉 통번역 수업 과정을 같이 들으시는 거고요. 요때는 전공 구분이 아직 없고 이제 디플로마 이후를 마스터라고 부릅니다. 그래서 국내 과정은 사실 마스터 과정 들어올 때 첫 학기부터 이제 마스터라고 부르는데 호주의 경우에는 여기는 서티피킷이라고 해서 한 학기를 마치면은 여러분들이 고대 외국어 센터 이름으로 서티피킷을 받으시는 거고 만약에 디플로마까지 마쳤다라고 하면 추가 학위를 하시던지 아니면 디플로마에서 공부를 끝내시던지 디플로마 또 그 증을 받으시는 거고 그 다음에 여기까지 마치시고 마지막 세 번째 학기에 접어드시면 그때 이제 정식으로 석사 학위를 받으시는 겁니다. 그래서 단계별로 이름이 있다는 거, 그리고 내가 혹여 중간에서 난 여기까지만 해도 충분하다라고 생각하시면은 그 상태에서 그만두셔도 그냥 뭐 중퇴, 자퇴의 개념이 아니라 그 단계에서 부여되는 그런 일종의 증서를 받으실 수 있다는 장점이 있습니다. 그래서 이제 디플로마까지 하시면 이때부터는 이제 호주에서 이수하시게 되고요. 이때부터 이제 그 디플로마 이후에 전공이 세 가지로 나뉘어집니다. 첫 번째는 이제 가장 많은 분들은 이 전공을 택하세요. 그래서 지금 6개월 그리고 가장 크게 보이시죠? 이 전공은 TNI라고 부르고 또 이제 우리말로는 통번역 전공 이렇게 부릅니다. 그래서 고대에서 풀타임 6개월, 호주에서 디플로마 6개월, 그 다음에 이제 호주에서 마스터 6개월, 총 1.5년 만에 통분야 석사 학위를 받는 그런 과정이 요 TNI 전공이고, 그 다음에 이제 두 번째부터는 나는 조금 더 시간 여유가 있어서 호주에서 한 학기를 더 보내고 싶다라고 하시는 분은 마스터에서 한 학기를 더 추가하실 수 있습니다. 그래서 그때는 Master of Advanced Translation and Interpreting Studies 이렇게 부르고요. Advance가 붙는 거예요. 그래서 아까 그냥 TNI보다 한 학기가 더 추가되기 때문에 결국은 2년, 즉 4학기가 걸리는 거고요. 그 다음에 또 이제 한국에서는 동시통역이 굉장히 인기가 많죠. 그런데 이제 호주에서도 동시통역, 이제 그 과목의 이름으로는 국제회의 전공 이렇게 부릅니다. 그래서 국제회의 전공도 가능하신데 요것도 기간은 마찬가지예요. 디플로마 이후로 호주에서 두 학기를 이수하셔야 되고 여기 보시면은 Entry to MCI가 이제 동시통역이라는 뜻인데 Entry to MCI is Comparative라고 써 있죠. 그래서 동시통역의 경우에는 이제 지원을 하시고 학점과 관련이 있습니다. 그래서 그 뜻이라는 거 참고하시고요. 그래서 현재 이렇게 세 가지 전공이 개설되어 있다는 거 확인하시면 좋을 것 같습니다. 그 다음에 이제 요 두 페이지는 이제 최근에 그 엑시 포인트라는 개념이 비자와 학위 마치는 기준 관련해서 새로 생겨난 개념인데 요것도 후반부에 케빈 선생님께서 여러분들께 잘 설명을 해줄 것이라고 예상을 하고요.
그다음에 다시 또 와서 이제 여러분은 이제 고대로 입학을 하시는 거예요. 그래서 편의상 우리가 제일 짧은 1.5년 과정을 놓고 설명을 할게요. 이제 여러분 다음 학기에 들어오시면 첫 학기 그 과정은 서티피킷 과정이라고 보시고 고대에 와서 수업을 들으시는 거기 때문에 소속이 고려대 국제어학원. 수업은 저희는 13주 그리고 기말고사 한 주는 별도로 있습니다. 그리고 여기서 마치시면 고대 이름으로 서티피킷을 받으실 수 있고요. 그 다음에 2학기부터는 이제 호주로 가셔야 돼요. 그래서 그때부터 디플로마라고 부르고, 그때는 이제 현지에 계시기 때문에 소속이 당연히 맥쿼리, 디플로마는 다 풀타임이세요. 그래서 여기서 한 학기 마치시면 이 과정 끝날 때 디플로마를 받으시고, 그 다음에 이제 3학기째부터 마스터라고 부릅니다. 여기도 이제 호주에서 이수를 하셔야 되고, 그래서 이제 제일 짧은 과정은 여기이고 고대에 다음 학기 입학을 하시면 저희와 함께 요 파란색 요 과정을 함께 하는 거라고 보시면 될 것 같고요. 여기 이제 파란색은 무슨 뜻인가 하면 맥쿼리에서 가시는 분들은 디플로마 과정은 가을 학기에만 개설됨이라고 써 있죠. 그래서 무슨 말인가 하면은 이제 봄에 만약에 여러분이 고대에 풀타임으로 입학을 하시면은 호주에 진학을 하셔야 되는데 가을 학기에 바로 가실 수 있다는 뜻이고 만약에 여러분이 풀타임으로 고대에 가을에 입학을 하셨다. 요번 학기처럼요. 그러면은 내년 봄 학기는 이제 스터디 하시거나 직장 다니면서 준비 과정이라고 보시고 그 내년 가을 학기에 호주에 디플로마로 진학을 할 수 있다라고 보시면 됩니다. 자, 그래서 이제 서티피킷 풀타임 고대에서 40학점인데요. 이게 많아 보이지만 네 과목이에요. 한 과목당 10학점이기 때문에. 그래서 고대에서 풀타임으로 등록하시면은 주 4일 수업, 그리고 한 학기 만에 모든 과정을 마치시는 거고, 내가 직장인이라서 파타임으로 고대에 등록을 했다라고 하면 토요일에만 오시는 거고, 그 대신 두 학기를 오셔야 되고, 하루에 세 과목씩 들으시는 거고, 어, 풀타임이 40학점이라면은 파타임은 토요일에만 오시니까 매 학기 20점, 20학점씩 그래서 두 번을 들으시는 거죠. 그래서 이제 과목에 대한 설명이에요. 저희는 10학점씩으로 되어 있어요. 국내 대학은 보통 2학점, 3학점 그런데 맥쿼리는 10학점으로 되어 있어서 요거는 제가 좀 설명을 드릴게요. 들어오시면 이제 첫 학기에 고대에서 무슨 과목을 배우나 궁금하실 텐데 이제 8070은 Introduction to Translation and Interpreting이라고 해서 이제 통번역의 가장 기초, 기반이 되는 이론 설명, 개괄이라고 보시면 되고요. 그 다음에 8077은 General Translation Practice라고 해서 번역을 연습하는 시간입니다. 그래서 영한 방향, 한영 방향, 양 방향으로 수업을 연습을 하시고, 그 다음에 8021은 이거는 통역 연습을 하는 시간이에요. 그래서 이제 보통 순차 통역이라고 첫 학기에 배우는 것을 순차 통역이라고 합니다. 그래서 순차 통역을 양 방향으로 연습하는 그런 과목이 되겠고, 마지막으로 807 하나는 테크놀로지 관련된 수업인데 요새 이제 인공지능을 비롯해서 여러 가지 통역 아니면 특히 번역에서 많은 앱이 나오고 있죠. 그래서 저희 그 맥쿼리 과정에서도 요새 그 만연하고 있는 앱의 존재를 저희가 무시할 수는 없죠. 앱을 무시하는 게 아니라 인간 통역사나 인간 번역사를 도와줘서 내가 활용할 수 있는 도구로 만들자라는 취지에서 맥쿼리에서도 굉장히 테크놀로지 수업을 강조하고 있고 저희도 요 수업 안에서 여러 가지 다양한 통번역 관련 툴을 배우는 그런 실용적인 과목이라고 할 수 있습니다. 그 다음에 이제 맥쿼리 가시면은 디플로마에서는 역시 네 과목 10학점씩 이렇게 들으시는데 보시면은 고대에서보다 앞에 이제 어플라이드가 붙거나 인터미디엇 이렇게 붙어 있어요. 그래서 마스터 가기 전 단계니까 서티피킷이랑 마스터 사이에 있는 과목이라 중간 레벨에 있는 이론 과목, 중간 레벨에서 통역 수업, 번역 수업을 배운다라고 보시고 이제 요 수업도 맥쿼리에서 중요하게 여기시는 수업인데 자막 번역이라고 보시면 돼요. 오디오 비주얼 트랜슬레이션이라고 해서 또 그 자막 번역을 툴을 이용해서 하는 과목이라고 알고 있고요. 그 다음에 3학기는 마스터 이제 과정인데 요 과목은 이제 매 학기 조금씩 전공이나 개설 과목이 변동이 가능하다라고 합니다. 일단은 보통은 2월 달에 이제 오시면은 이렇게 네 가지 과목을 배우시는데 그 디플로마가 이제 서티피케이트랑 마스터의 중간 과정이라고 하면 이 마스터 과정은 여러분들이 배우시는 가장 높은 레벨에 있는 수업이기 때문에 여기 보시면은 리서치 과목이 포함되어 있고 이제 어드밴스로 바뀌었죠. 그리고 프로페셔널 단계 이제 현장에 나가셔야 하니까
그래서 연구 쓰는 그 논문, 그 리서치 페이퍼를 쓰는 과목, 그 다음에 번역 연습하는 그 과정, 그 다음에 거의 프로페셔널 레벨로 통번역을 연습하는 과정, 그 다음에 요 8906 과목은 두 가지 과목 중에 하나가 학교 상황에 따라서 학기마다 약간씩 다른데 둘 중에 하나가 개설이 된다라고 보시면 될 것 같고, 그 다음에 7월에 오시는 경우에는 이제 리서치 메소드가 개설되어 있고, 마찬가지로 Professional Practice T&I, 그 다음에 Specialized Translation Practice, 그 다음에 Languages and Cultures in Contact, 이런 식으로 네 과목이 개설이 되어 있는데 변동 가능하다는 거 미리 양지하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 여기 나온 페이지는 지금 제가 말로 이제 설명드린 게 여러분 알아보시기 편하게 도표로 나와 있어요. 그래서 요거는 나중에 참고하시면 같은 내용이니까 더 좋으실 것 같고요. 그 다음에 이제 일단은 고대에서 여러분이 풀타임이나 풀타임으로 한 학기, 그 다음에 파타임으로 두 학기 마치신 다음에 호주에 갈 때 내가 뭐가 필요한가 그 부분을 설명드릴게요. 그때 이제 공인 영어 시험 성적이 필요한데 누구나 다요. IELTS나 토플 점수에 부합을 하셔야 합니다. IELTS의 경우에는 최소 6.5 그리고 각 밴드가 6.0 이상 되셔야 하고요. 이거는 맥쿼리 진학하실 때 필요한 거예요. 그 다음에 토플은 올해 초에 그 새로운 점수 시스템이 도입된 거 알고 계시죠? 네, 최근에 바뀌어서 지금 약간 중간 단계에 있는 단계라 아직은 이제 옛날 점수 갖고 계신 분도 계시고 또 최근 보셨으면 최근 점수를 갖고 계신 분도 계시기 때문에 두 가지를 다 병기하는 그런 시점인 것 같습니다. 그래서 이제 올드 스코어링 스케일로는 이렇게 되고 또 뉴 스코어링 스케일은 이렇게 된다라고 두 가지를 다 적어놨어요. 일단은 호주 가실 때 옛날 그 점수 기준으로는 전체 86, 그 다음에 리스닝 17, 리딩 18, 라이팅 20, 스피킹 20, 그리고 마이 베스트 스코어는 이때는 그 인정이 안 되고요. 그 다음에 새로운 점수 시스템은 점수 그 넘버링 체계가 바뀐 것 같아요. 그래서 미니멈 4.5, 리스닝 4, 리딩 4, 라이팅 4, 그 다음에 스피킹도 4 이렇게 되고 전부 다 이제 4점이죠. 그리고 역시 마이 베스트 스코어는 인정 불가. 그리고 아시겠지만 이제 최근 2년간의 그런 점수를 내야 하시는 거고 이 맥쿼리로 진학하실 때 이런 점수가 필요하다는 거 그거를 미리 아시면 좋을 것 같고요. 그 다음에 이제 요 사진은 제 사진은 앞전에 이제 맨 처음에 보여드렸죠. 네, 제가 이제 저희 그 KUMQ에 처음 생겼을 때 1회는 아니고 아마 2회였던 것 같아요. 제가 그 자랑스러운 초창기 졸업생이고요. 저는 현재는 이제 여기서 강의도 하고 또 프로그램도 운영을 하고 그 다음에 국제회의 프리랜서 동시통역사로 활동을 하고 있고요. 그 다음에 이제 마크 올랜도 교수님은 앞에서 이제 환영사 들으셨고, 호주에 가시게 되면 이제 이분의 수업을 많이 들으시게 되겠죠. 자, 그 다음에 저희가 이제 홈페이지에 교수님들이 이제 간략하게 소개가 되어 있는데, 오늘의 경우는 다 보여드리기는 힘들 것 같아서 몇 분만 이렇게 설명을 드리고자 여기 PPT에 오셨습니다. 일단은 원어민 교수님은 한 분이 계십니다. 피터 교수님이라고 과정에서 굉장히 오랫동안 강의를 해주시고 계시고, 이 교수님이 아카데믹 라이팅이라는 과목을 강의를 해주시고 계십니다. 아카데믹 라이팅은 이제 고대에서 배우고 나서 이제 그 맥쿼리 진학을 하시면 석사 과정에서 크고 작은 페이퍼 쓰시는 일이 굉장히 많죠. 그래서 그런 걸 아카데믹 라이팅이라고 하는데 그때 필요한 여러 가지 기술 그리고 방법 등을 소개해 준 수업을 가르치고 계시고 그다음에 이상하 교수님은 통역도 가르치시고 그다음에 이번 학기에는 통번역 이론을 고대에서 가르쳐 주고 계시고 현직에서 지금 통번역사로 프리랜서로 일하고 계십니다. 그 다음에 홍철진 교수님은 현재 우리 학교에서는 그 영한 번역을 강의를 해주시는 교수님이시고, 그 다음에 이아름 교수님은 아까 제가 테크놀로지 수업을 말씀드렸죠. 그 테크놀로지 수업 여러 가지 툴을 소개해 주시는 그런 수업을 담당하고 계십니다. 그 다음에 조용래 교수님도 이제 국제회의 동시통역을 굉장히 많이 하시는 프리랜서 동시통역사이시고요. 지금 현재 한영 통역을 강의해 주시고 계시고, 마지막으로 박혜경 교수님도 프리랜서이신데요. 아무래도 교수님들이 강의 일정까지 소화하시려면은 프리랜서 교수님들이 많으신 것 같습니다. 박혜경 교수님도 현재는 저희 주중반에서 영한 통역 수업을 가르쳐 주고 계시고, 현장에서 굉장히 활발하게 통번역
통역 위주로 활동을 많이 해주시고 계시는 그런 교수님이십니다. 자, 그럼 이제 아까부터 제가 예고를 드렸던 영상 두 개가 남아 있습니다. 첫 번째는 저희 졸업생, 현재 제너럴 모터스에서 일하고 계시는 임세아 졸업생님, 그 다음에 또 연달아서 현재 파타임 2학기째 다니고 계시는 이수민 재학생님 두 분의 영상을 연달아서 틀어드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 교수님 오랜만입니다. 네, 안녕하세요. 저는 KUMQ 과정을 통해서 맥쿼리에 진학을 해서 마스터 오브 컨퍼런스 인터프리팅 과정을 졸업해서 현재는 인천 부평에 위치한 제너럴 모터스 연구소에서 인하우스 통역사로 일하고 있는 임세아라고 합니다. 저는 오늘 간략하게 세 가지로 나누어서 말씀드리고 싶은데요. 보통 이런 세션에서 졸업생 인사를 드리면 이 과정을 추천하는 이유나 주로 업계 동향에 대해서 많이 말씀을 해주시는데, 저 역시 그 부분도 전달해 드리고 싶지만, 그 부분보다는 제가 공부한 컨퍼런스 인터프리팅 과정이 되게 소수의 학생들로만 이루어지는 과정이고, 되게 한국에서 국제회의 통번역사를 꿈꾸시는 분들이라면 맥쿼리 대학교에서도 굉장히 추천하고 있는 과정이어서, 이 과정을 졸업했을 시에 업계에 진출했을 때 장점에 대해서 말씀드리고자 합니다. 그래서 국제회의 통역사, 흔히 말하는 동시통역사까지 꿈을 꾸는 분들에게는 도움이 될 수도 있지만, 그냥 단순히 어떤 통번역 학위나 아니면 번역사를 조금 꿈꾸고 계시는 분들에게는 좀 크게 와닿지 않으실 수도 있을 것 같습니다. 근데 제가 입학을 고민할 때는 가장 큰 고민이었던 것이 제가 동시통역까지 할 수 있느냐 없느냐를 제일 많이 고민했기 때문에 분명 저 같은 분이 있을 거라고 생각이 되고, 수요가 분명히 존재할 것이라고 강력하게 믿고 간략하게 얘기를 드리도록 하겠습니다. 마스터 오브 컨퍼런스 인터프리팅까지 선택을 하게 된 과정을 설명을 드리면, 저 같은 경우는 처음에 봄학기 서티피케이트 풀타임 과정으로 입학을 하였고요. 풀타임 과정은 아까 이상현 교수님 설명해 주셨다시피 영한, 한영, 양방향 통역, 번역 수업 모두 제공이 되고 기술 번역 수업까지 통번역의 맛보기라고 할 수 있는 다양한 커리큘럼으로 이루어져 있었습니다. 저는 이 수업 중에 영한, 한영 통역 수업에 가장 큰 흥미를 느꼈고 또한 수업 외에도 스터디 파트너와 스터디를 진행을 하면서 스터디 자료를 찾고 그에 해당하는 글로서리를 준비하는 과정이 되게 재밌었던 것 같아요. 그래서 근데 하지만 이때까지만 해도 별로 동시통역까지 하고 싶다는 생각이 들었던 것 같지는 않습니다. 왜냐면 동시통역은 되게 신의 영역이라고 불리기도 하고 설티피케이트 과정에서는 순차통역만 공부를 하기 때문에 순차통역에 흥미를 느꼈다고 반드시 동시통역까지 잘하고 재밌을 확신은 없었기 때문에 그렇게 반신반의하는 마음으로 이제 디플로마 과정 맥쿼리로 진학을 하게 되었고, 맥쿼리 첫 수업에 들어가면 서티피케이트는 언어 방향으로 나누어져서 수업이 진행이 되는데, 맥쿼리 디플로마 과정은 그렇지 않습니다. 그래서 번역 수업 하나, 통역 수업 하나 이렇게 따로 있고, 영상 번역하고 통번역 이론 수업에 대한 이렇게 네 가지 과목이 있는데요. 저는 이 디플로마 과정을 하면서 마스터 오브 컨퍼런스 인터프리팅, 즉 국제회의까지 해야겠다는 그 방향성이 조금 더 명확해졌던 것 같습니다. 왜냐면 번역보다는 통역이 조금 더 재밌었고 그런 통번역 이론 수업이나 영상 번역보다는 조금 더 동시통역을 공부하고 싶다라는 생각이 들어서 결심을 하게 되었는데 여기에서도 많은 장벽이 존재를 했습니다. 왜냐면 디플로마 통역 과목에서 디스팅션, 즉 75점 이상을 취득해야 하고요. 그리고 컨퍼런스 인터프리팅 과정으로 넘어가면 아쉽게도 번역 수업을 전혀 들을 수가 없습니다. 그래서 이것이 가장 큰 고민거리였고 실제로 솔직하게 말씀드리면 저는 75점에 조금 못 미치는 72점을 받았고 지금 돌이켜보면 그때 제가 어떻게 동시통역을 할 수 있을 만큼의 실력이 되지는 않았던 것 같습니다. 그렇지만 맥쿼리에 계신 교수님들, 아까 마크 홀란드 교수님이나 다른 교수님이 계셔서 그분들과의 면담을 통해서 과정에 들어갈 수 있었고 되게 힘든 시간이었지만 통번역사로 일을 시작한 지금 돌이켜보면 되게 다시 오지 않을 소중한 순간인 것 같습니다.
그래서 컨퍼런스 인터프리팅에 대해서 간략하게 또한 소개를 드리면 디플로마 과정을 끝내고 아까 말씀해주신 Translation and Interpreting Studies, 즉 T&I 과정은 한 학기만 다니면 학위가 종료가 되지만 컨퍼런스 인터프리팅 과정은 디플로마 과정이 끝나고도 두 학기를 더 다녀야 합니다. 그래서 총 과정이 2년으로 되고요. 그리고 수업은 컨퍼런스 인터프리팅으로 넘어가면 다시 언어 방향이 나눠져 있습니다. 그래서 영한, 한영, 동시 통역이 따로 있고요. 그다음에 순차 통역 하나, 그다음에 남은 통역 하나는 외교 통역입니다. 그래서 많은 통역 수업을 들을 수 있고, 즉 4개의 과목이 모두 통역 과목이고, 또한 모의회의라고 해가지고 릴레이 통역이라든지 이렇게 다양한 통역 상황을 경험해 볼 수 있는 그 경험이 제공이 됩니다. 근데 통역 수업을 4개를 듣는다는 것은 굉장히 에너지 소모가 큰 일이고 되게 적성에 맞아야 할 수 있는 과목들이니까 저는 여기 참석해 주신 분들께 고려대 과정을 통해서 또한 디플로마 과정을 통해서 공부를 해보면서 본인 스타일을 파악하는 시간을 조금 거친 후에 신중하게 결정하셨으면 좋겠다고 조언 드리고 싶습니다. 마지막으로 졸업 후에 느낀 업계 동향에 대해서 말씀을 드리면 저는 작년 11월에 2024년 11월 기준으로 맥쿼리에서 모든 과정을 마치고 돌아와서 거의 바로 취업을 하였습니다. 그래서 마지막 학기 후반부에 들어서는 어떤 순차 통역 스터디, 뭐 동시 통역 스터디 이런 거보다는 서류 전형이나 이제 대학원 재학 시에 열심히 했던 통역 아르바이트나 교수님께서 알선해 주신 뭐 건 바이 건의 프리랜서 업무들을 조금 더 정리하면서 서류 전형과 면접 준비를 좀 박차를 가했던 것 같습니다. 그래서 저는 현재 재직하고 있는 제너럴 모터스는 한영 동시 통역이 매우 많은 회사입니다. 임원진이 모두 외국인이고 그 국적 또한 다양해서 그리고 제가 또 몇 군데 회사 면접을 보면서 느낀 건 한국 시장은 한영 통역에 대한 수요가 강하고 회사 규모가 조금 클수록 동시 통역에 대한 수요가 많습니다. 왜냐하면 순차 통역으로 회의를 진행하게 되면 어쩔 수 없이 통역 시간이란 게 존재해야 하며 회의 시간이 늘어나고 임원들은 그렇게 많은 시간을 회의에 할애할 수 없기 때문에 한영 동시 통역에 대한 수요가 많다고 저는 강력하게 말씀드리고 싶습니다. 저도 이제 한 6개월 차 된 신입 통역사지만 명확하게 느낀 것 중에 하나가 인하우스 통번역사는 정말 천차만별이고 번역만 많이 하는 회사, 뭐 순차 통역만 하는 회사 등 되게 다양하다는 것입니다. 근데 저의 목표는 처음부터 끝까지 국제회의 통역사였고 지금 있는 회사가 통역 세팅도 다양하고 그리고 시의성 있는 회의 안건을 다루는 덕분에 나중에 후에 교수님처럼 프리랜서 통역사로 진출하는 데도 매우 적합하다고 생각하고 만족하면서 다니고 있습니다. 네, 제가 준비한 얘기는 여기까지고요. 제가 따로 호주 생활적인 측면도 말씀드릴까 좀 고민을 하였는데 우선 오늘은 이 과정에 대한 설명이 주가 되는 것이 맞는 것 같아서 따로 준비는 하지 않았습니다. 근데 혹시 질문이 있으시면 제가 따로 뭐 교수님 통해서나 아니면 여기 사무실 통해서 이 개인 주소 남겨놓을 테니까요. 저는 또한 메카리 과정뿐만 아니라 학부도 호주에서 졸업을 해서 호주 생활적인 측면도 언제든지 질문 주시면 감사하겠습니다. 그리고 또한 업계에서 메커리 졸업생, 이 과정 수료생을 보기가 되게 힘들어요. 그래서 지금 실제로 제가 일하고 있는 제너럴 모터스도 통번역사 분들이 15명 정도 계시는데 다들 뭐 외국어 대학교 아니면 이화여자대학교 이런 출신들이고 제가 또 학연이 없는 것 같아서 때로 씁쓸할 때도 있습니다. 그래서 제가 오늘 준비한 말로 여기 계신 참석자분들이 뭐 다 국제회의 과정까지 듣게 되지는 않겠지만 저도 이제 성장해가고 있는 통역사로서 업계에 같은 출신 통역사가 많았으면 하는 바람입니다. 네, 반갑습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 재학생 대표로 인사드리게 된 CP1 과정 재학생 이수민입니다. 앞서 교수님께서 말씀하신 것처럼 CP1 과정은 주말반 과정 중 첫 번째 학기를 가리키는 말인데요. 한 학기당 총 13주 과정으로 개설되며 저는 9주차를 지나 현재 학기 후반부로 가고 있는 상태입니다. 아직 학기가 공식적으로 마무리된 것은 아니라 많은 점을 말씀드릴 수는 어렵겠지만 그래도 최대한 재학생의 관점에서 제가 입학을 결정하기 전 궁금했던 점들 위주로 설명드리도록 하겠습니다. 오늘 제가 여러분들께 말씀드릴 점은 제가 고려대 맥쿼리 통번역대학원 교육과정을 선택한 이유, 학교를 다니면서 느꼈던 점, 그리고 간략하게 앞으로의 저의 계획에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 첫 번째로 이 KUMQ 과정을 선택한 이유입니다.
저는 해외 유학 경험 제공과 직장과 병행할 수 있다는 점에 매력을 느끼게 되어 진학하게 된 케이스입니다. 저는 어렸을 때부터 통번역을 배우고 싶었으나 여러 현실적인 요건들로 인해서 잠시 접어두었고 또 해외 교환학생 경험은 있지만 해외 학위를 목표로 한 석사 과정에 대해서 알아보고 있었던 찰나에 이 대학원 과정을 알게 되었습니다. 한국인, 특히 국내파의 경우 해외 유학을 결심하는 것은 큰 용기가 필요한 임을 잘 알고 있습니다. 또 직장인분들에게는 다니던 회사를 그만두고 커리어를 멈추고 또 경제 활동도 멈춰야 된다는 점에서 큰 리스크가 필요한 일인데요. 이 교육 과정을 통해 개인적으로 호주 맥쿼리 통번역 대학원에 진학하는 것보다 좀 더 경제적이고 효율적으로 학위를 취득할 수 있다는 점이 굉장한 소구 포인트가 아닐까라는 생각을 개인적으로 해보았습니다. 풀타임 기준으로 1.5년이 소요되고 제가 다니고 있는 주말반 기준으로 총 2년, 1년은 국내에서, 1년은 해외에서 다닐 수 있다는 점이 아주 매력적으로 느껴졌습니다. 현재 저는 주중에는 직장을 다니고 주말에는 학교를 다니며 직장과 학업을 병행하고 있는 상태입니다. 다음은 학교를 다니면서 느끼는 점입니다. 사실 통번역 관련 업무를 해본 적이 없어서 어떤 수업을 듣고 어떤 내용을 배우는지 전혀 알지 못하는 상태로 입학을 했었던 것 같습니다. 주말반 기준으로 말씀드리자면 첫 학기에는 번역, 두 번째 학기에는 통역 위주의 수업을 듣게 되는데 개인적으로 통역 수업을 먼저 듣는 것보다 번역을 먼저 배우게 되어서 좀 더 학교를 다니는데 적응이 도움이 되지 않았나라는 생각을 해보았습니다. 현재 저는 토요일 아침 9시 반부터 오후 5시 반까지 총 4가지 수업을 하루에 듣고 있습니다. 영한, 한영 번역 수업과 테크놀로지 수업, 원어민 교수님이 진행하시는 아카데믹 라이팅 워크숍입니다. 각각의 수업 내용에 대해서 말씀드리자면, 영한, 한영 번역 수업은 매주 다른 종류의 글을 번역하는 수업이고, 수업 방식은 동기분들과 각자 번역을 하고, 또 토론하며 보다 나은 번역이 무엇일지 함께 고민하는 시간을 갖고 교수님께서 피드백을 해주시는 방식입니다. 테크놀로지 수업은 영상 번역 같은 툴들을 배우는 수업입니다. 이 수업 이전에는 영상 번역에 대해서 잘 알지 못했는데 매주 새로운 점을 배우고 있습니다. 아카데미 라이팅 워크숍은 맥쿼리대 진학 시 여러 가지 리포트를 원문으로 작성하게 되는데 이때 유의할 점을 알려주셔서 큰 도움이 된다고 생각하고 있습니다. 네, 마지막으로 제가 여러분들께 말씀드릴 거는 저희 앞으로의 계획인데요. 우선 1학기 기말고사를 앞두고 있는 만큼 1학기 마무리를 잘 하고 또 2학기 개강 전까지 개인적으로 영어 실력을 향상시키는 것이 저의 목표입니다. 2학기 때는 통역 수업이 주가 되다 보니 개인적인 어학 역량을 상승시키는 게 더 필요하지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 또 천천히 유학 준비를 시작해서 내년에는 호주로 넘어가 호주에서도 생활을 알차게 학업을 잘 마무리하는 것이 저희 목표입니다. 개인적으로 좋은 동기분들을 만나서 함께 호주에서 보낼 나날들이 굉장히 기대가 되고 있습니다. 어, 굉장히 조금 두서가 없게 여러 가지 정보를 쏟아낸 것 같은데요. 제 얘기가 많은 분들께 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 이렇게 해서 우리가 졸업생 한 분과 재학생 한 분의 말씀을 들어봤습니다. 자, 그러면 다시 이제 자료로 가서 이제는 그 졸업생들이 주로 취업을 어디에 하고 있나를 보여드리겠습니다. 이제 두 페이지, 이 자료는 홈페이지에도 저희 올라와 있는데요. 두 페이지니까 적지 않냐 이렇게 체감하실 수도 있는데 사실은 이제 중복이 굉장히 많습니다. 이제 어떤 학교든 마찬가지겠지만 어떤 조직에 어떤 학교 출신이 들어가면 그 다음부터 이제 계속 그쪽으로 많이 몰리는 그런 경향이 있습니다. 저희도 그래서 앞 페이지는 일반 사기업, 주로 대기업이고 뒷 페이지는 정부 기업 이렇게 분리를 해놨는데 주로 이제 요 두 줄에 여기 굉장히 많이 몰려 있습니다. 그래서 인하우스로 가시는 분들은 주로 대기업으로 가시고 방금 이제 졸업생분이 말씀하신 것처럼 주로 이제 동시 전공을 하셔서 동시 통역을 하시는 분도 계시고 또 동시 전공을 하지 않아도 수업에서 배운 내용으로 또 순차나 동시 통역을 하시는 분들이 굉장히 많고요. 그 다음에 번역에 종사하시는 분도 많고, 그 다음에 사실은 프리랜서도 이만큼 많은데, 프리랜서 분들은 여기다가 다 이렇게
올려놓기가 조금 분량상 조금 어려운 점이 있어서 여기는 지금 한 페이지는 대기업, 한 페이지는 주로 정부기업 이렇게 나뉘어져 있고 주로 대기업 중에 앞쪽으로 복수로 굉장히 많이 몰려 있다라고 보시면 됩니다. 졸업생 중에 이제 이분은 이제 뭐 구글, 삼성전자, 삼성전기 저희 졸업생들이 대표적으로 많이 가는 대기업이고 이 졸업생의 경우는 요새도 영어 MC에도 관심이 많이 있으시죠. 그래서 굴지에 이런 기업들을 다 인하우스로 거치셨고 현재는 프리랜서로서 MC로도 활동을 하고 계신다고 알고 있고 그다음에 이 장예은 졸업생이라는 분은 다닐 때부터 주말반이셨는데 주말반 학생들 중에는 일반 업무, 일반 직장을 다니시는 분면서 학교에 오시는 분도 계시고, 그 다음에 이 장혜은 통역사님의 경우는 입학했을 때 이미 그 현장에서 통번역사 경험이 있으셨습니다. 그래서 과정을 마치고 작년 말에 호주에서 귀국을 하신 다음에 현재는 현대 자동차로 직장을 바꿔서 근무를 하고 계시고요. 그 다음에 조상아 졸업생님은 정부기관에서 일을 하고 있고, 또 그 다음에 이제 권샛별님은 삼성전자에서 일하고 계시는 졸업생입니다. 저희가 동문회가 몇 가지가 있는데요. 현재 이제 가장 매해 빠지지 않고 개최되는 동문회는 요 맨 위에 있는 맥쿼리 전체 한국 동문회가 매해 봄 아니면 초여름 그때 열립니다. 전체 전공을 대상으로 하는 거지만 굉장히 이제 저희 그 통번역 전공 학생들이 많이 참석을 하고, 유난히 이제 해외에서 공부를 하고 한국에 와서 만나는 그런 방식이기 때문에 유대 관계가 굉장히 끈끈하고 또 동문회 가면 반갑고 굉장히 재미있는 네, 그런 학교에 대한 애교심을 느낄 수 있는 그런 자리입니다. 그래서 1년에 한 번씩 전체 동문회가 열리고 있고, 그 다음에 이건 저희가 이제 고대 내에서 홈커밍 데이를 한 적이 있습니다. 그때 찍은 사진이고요. 자, 이제는, 거의 이제 제 설명 후반부인데요. 고대로 이제 여러분이 가을 학기를 위해서 저희 고대 과정으로 서티피케이트 과정을 지원을 하시는 게 관문이죠. 그때 필요한 서류, 그 다음에 방법을 안내 드릴게요. 1차 서류 심사, 2차가 입학 시험인데, 이제 시험 보실 수도 있고, 영어 점수로 선택을 하실 수가 있습니다. 그 다음에 이제 합격, 그 다음에 등록, 이렇게 간단히 되고요. 조금 더 구체적으로 보시면은, 시험을 와서 보시는 과정은 일반 전형이라고 부르고 그다음에 시험 대신에 영어 성적이 있을 때는 영어 점수로 내시면 되는데요. 그거는 특별 전형 이렇게 부르고 있습니다. 그래서 입학 방법에도 저희가 다양한 방법으로 선택의 옵션을 드리고 있습니다. 고대 입학하실 때 IELTS 점수, 토플 점수 이렇게 나와 있고 이 점수는 제가 전반부에 맥쿼리 갈 때 누구나 IELTS나 토플 점수가 필요하다라고 앞부분에 말씀드렸죠. 그거하고는 다른 개념입니다. 그거는 맥쿼리 가실 때 필요한 점수이고 요 지금 보여드리는 페이지는 여러분이 이제 첫 관문으로 첫 걸음으로 고대에 입학하실 때 필요한 점수 IELTS 점수가 이제 6.5 그다음에 각 밴드 6.0 그다음에 토플은 올드 스코어와 뉴 스코어가 나와 있는데 여기서는 이제 고대 들어오실 때는 마이 베스트 스코어를 인정한다는 거 그리고 요 점수 기준이 아까 보여드렸던 기준과는 살짝 다른 거 참조하시고요. 그 다음에 이제 영어 점수로 들어오시는 분은 특별 전형, 아니면은 영어 점수가 내가 없다 하시는 분들은 일반 전형이 되는데요. 일반 전형에서 시험을 두 가지를 봅니다. 저의 경우에는 번역 시험, 그 다음에 인터뷰 시험 이렇게 와서 보시게 되는데 번역 시험은 한국어에서 영어로 한 방향만 보고 있습니다. 필기로 손으로 쓰는 시험이고요. 1시간 30분 정도, 그 다음에 요 비중이 50%, 그 다음에 인터뷰 비중이 50% 이렇게 보고 있는데요. 통역 시험 자체가 있다라기보다는 인터뷰라고 부르고 있는데 한 분씩 들어오셔서 10분 동안 시간을 드립니다. 보통은 이제 신문 기사 같은 걸 영어로 된 텍스트를 드리고 그 텍스트를 읽을 시간을 드려요. 그래서 그 기사를 읽은 다음에 한 분씩 들어가서 원어민과 인터뷰 방식으로 방금 전에 읽었던 영어 기사, 영어 자료에 대해서 서로 대화하고 질의응답하는 방식이 시험 방식입니다. 그래서 홈페이지에 이 샘플이 나와 있습니다. 보시면은 이제 왼쪽에 일반 전형으로 보실 때 보시는 번역 시험의 샘플이고 오른쪽이 이제 원어민과 진행하시는 인터뷰 영어 자료의 샘플입니다. 서류를 내실 때는 이제 홈페이지에 들어가서 보셔도 같은 내용이 나와 있습니다. 입학 원서를 다운로드 받으시고 그다음에 뭐 졸업 예정, 성적 증명 영어로
그 다음에 특별 전형인 경우에는 영어 성적을 내시면 되고, 기타 사진, 신분증 이런 것들을 내시면 되고, 지원 기간이 이제 바로 시작이 됩니다. 오늘이 5월 9일이니까 이제 이번 주말 지나고 월요일부터 지원을 하시면 되고, 저희의 경우에는 주말반에서 직장 다니시는 분들이 많이 지원을 하시고, 또 주중반 지원하시는 분들도 현재 직장 다니시지만 일 파타임으로 다니신다거나 아니면 곧 직장을 그만두신다거나 이런 분들이 계시기 때문에 지원 기간을 좀 넓게 잘 봐서 요 지금 색깔 있는 부분 보이시죠? 지원 기간이 6월 26일까지. 그래서 미리미리 성적을 그 관련 서류를 준비하시면 좋을 것 같고요. 그래서 다음 월요일부터 6월 26일까지고 저희 그 고려대 외국어 센터라고 치신 다음에 통번역 학위과정 치시면은 거기에 이제 링크 누르시면 지원을 할 수가 있게 되어 있습니다. 그래서 이제 우편 자료 서류로 보내실 때는 이 주소를 이용하시고, 어, 내가 일반 전형이든 특별 전형이든 7월 6일 날 각자 알려드릴 거고, 입학 시험으로 와서 일반 전형으로 보실 분들은 지금 시험 예정일이 토요일이에요. 직장인 분들을 배려해서 7월 16일 오전으로 지금 예정이 되어 있습니다. 자, 그 다음에 이제 저희 그 석사 과정에 대한 질문, 그 과정, 이외에 그 실제로 지금까지 제가 많은 설명을 드렸지만 진짜 통대에 와서 내가 뭘 배우나 내가 그리고 통분 적성이 맞나 이런 고민들 다 많이 하실 것 같아요. 저도 그랬기 때문에 그래서 이제 석사 과정과는 별개로 석사 과정에 입학하시기 전에 저희 여름방학 기간에 특강 방식으로 통번역 맛보기 과정이라고 보시면 돼요. 그래서 초급반, 중급반 두 가지 맛보기 과정을 저희가 운영을 하고 있습니다. 그래서 관심 있는 분들은 여기 등록을 하시면은 내가 이제 아까 첫 학기에 들어오면 서티피킷 과정이라고 말씀드렸죠. 여기 들어와서 실제로 배우는 자료를 약간 쉽게 만들어서 접할 수 있는 그런 과정이다라고 보시면 되는데 반이 두 가지로 나뉩니다. 그래서 초급반의 경우는 통번역 공부가 내가 정말 처음이다. 영어 실력이 나는 초급자다. 그리고 통대 진학을 아직 고민만 하고 있다. 이런 분들을 대상으로 조금 쉽게 진행이 될 거고 그 다음에 중급반의 경우는 내가 어느 정도 통번역을 한 번이라도 해본 적이 있다. 그리고 영어 실력은 중상급, 그 다음에 통번역을 나는 반드시 진학을 할 것이다. 라고 확고하게 결정하신 분들. 그래서 두 가지 반이 나뉘어서 시간이 다르기 때문에 적정한 반을 택하시면 되고, 요것만 보고도 내가 어디에 속하는지 잘 모르겠다 하시는 분들은 저희 학교로 유선으로 전화를 주시면은 담당 직원 선생님께서 잘 안내를 해드릴 예정입니다. 그래서 수업은 6월 22일부터 7월 20일까지 두 반으로 나뉘기 때문에 반의 시간이 다릅니다. 초급반은 월수금 3일만 오시고 직장인분들이 많이 오셔서 시작이 저녁 7시부터 저녁 10시까지. 그 다음에 중급반의 경우는 화목이에요. 그래서 수업 시간이 적죠. 주 2회고 7시에서 역시 10시까지. 요 과정도 이제 5월 6일부터 6월 18일까지 등록 기간이기 때문에 관심이 있으신 분들은 저희 학교 홈페이지를 가서 등록을 해주시면 될 것 같고요. 이제 등록금에 대해서 제가 조금 설명을 드리려고 하는데요. 여기 이제 물론 여기 나와 있는 액수가 사실은 이제 매 해마다 환율은 뭐 수시로 변하기 때문에 딱 정확하다라고 볼 수 없고 환율 상황에 따라서 또 장학금도 내가 혜택이 될 수 있고 그래서 여러 가지 차이가 있겠지만 대략적으로 설명을 드리면은 고대에 들어오시면은 저희 풀타임으로 등록하시면 538만 7천 원, 파타임이면 요 반을 내시겠죠. 그리고 이제 2학기 때부터는 호주에서 약 호주 2만 불, 마스터 과정도 호주에서 약 2만 불. 그래서 요거를 한국 돈으로 현재 기준으로 달러로 그 한국 돈으로 환산을 했을 때 어, 고대에서 한 학기, 그 다음에 호주에서 2학기, 호주에서 3학기를 다니셨을 때 전체 액수가 5천만 원이 안 되는 거죠. 4,834만 2천 원. 그런데 이제 가정을 저희가 해서 저희 그 첫 학기를 고대에서 저희와 함께 하지 않고 또 요거를 모르시는 분들도 계시더라고요. 호주로 직접 첫 학기를 서티피킷을 고대에서 안 하시고 호주로 바로 입학하시는 분들도 계셨는데 나중에 얘기를 들어봤더니 이 과정이 여기서 있는 줄을 몰랐다라고 하시더라고요. 그래서 그럴 경우에는 요건 등록금만이에요.
그래서 호주는 이 서티, 디플로마, 마스터 등록금이 다 같은데 현재 기준으로 2만 불이 넘죠. 그래서 이거를 합치면 등록금만 거의 한국 돈으로 환산했을 때 6천만 원이 넘어요. 그래서 일단은 두 학기, 3학기는 비용이 같지만 첫 학기 고대의 과정이 굉장히 사실은 맥쿼리 과정보다 등록금이 저렴한 거죠. 그리고 첫 학기를 호주에서 다니시면 그만큼의 또 생활비도 들기 때문에 이 비용은 참고로 한번 말씀을 드리는 거고, 그 다음에 이제 지금부터는 Q&A인데요. 요 질문을 저희가 답하기 전에 지금 아직 질문이 안 올라 있는 것 같아요. 그래서 여러분, 질문, 네, 지금 이제 질문이 들어오고 있다고 하시는데요. 작은 질문이라도 기회 있을 때 한번, 어떤 질문이라도 괜찮으니까 많이 해주시고요. 여기서 이제 저희 아까 저희 초창기에 앞부분에 인사해 주셨던 케빈 선생님 다시, 나와주셔서 여러분들한테 그 실제로 필요한 여러 가지 유용한 도움 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 잠시만요. 그러면은 지금 제가 가지고 있는, 네. 그러면 일단은 제가 그 뭐죠? 장학금부터 먼저 한번 말씀을 드리는 걸로 할게요. 장학금하고 그다음에 나중에 오셔서 이제 숙소는 어떻게 해야 되는지 제가 잠깐만요. 아, 혹시 그 뭐죠? 저한테 그 스크린share 그 액세스를 좀 주시겠습니까? 네, 감사합니다. 네. 혹시 그 지금 슬라이드 보이시나요? 네. 일단은 그 이제 장학금 같은 경우는 저희가 이제 고려대학교에서 이제 한 학기 또는 이제 두 학기 그 파트타임이죠. 막 치시고 이제 맥쿼리 대학교로 오실 때 지급되는 장학금인데요. 일단은 첫 번째는 맥쿼리 유니버시티 사우스 코리아 스콜러십이라고 해서 이거는 이제 그 연간 만 불, 그래서 학기당 이제 5천 불의 장학금이 주어지고요. 이거 같은 경우는 이제 그 고려대학교에서 공부하시고 넘어오시는 모든 학생들한테 적용이 되고, 따로 신청서는 필요 없으시고 나중에 이제 코스를 어플라이를 하실 때 자동적으로 주어지는 장학금이고요. 그리고 이제 두 번째 장학금은 맥쿼리 유니버시티 사우스 코리아 파트너 스콜러십이라고, 이거 같은 경우는 이제 금액이 연간 만 불이 아닌 연간 15,000이에요. 15,000이고 학기당으로 따지게 되면은 이제 7,500불. 호주 달러로 7,500불인데, 이거 같은 경우는 저희가 세명을 선발합니다. 그래서 이제 고려대학교에서 이제 그 학기에 보통 이제 7월 학기에 오는데, 그때 오시는 학생들 3명을 선발해서 나머지 학생들은 이제 연간 만 불을 받지만 이제 그 3명 학생들은 이제 연간 15,000불의 장학금을 받고 있고요. 그리고 이제 밑에 보시면은 저기 이제 수요 불가라고 되어 있는데, 일단은 이제 둘 중에서 하나만 받으실 수 있어요. 그래서 보통 그 상위 높은 금액의 이제 장학금을 이제 우선적으로 받아가신다고 보시면 되겠습니다. 그래서 이제 나중에 첫 번째는 이제 모든 학생들이 연간 만 불의 장학금이 자격이 되지만, 그 중에서 이제 선택되신 이제 그 노미네이션 되신 세 분은 이제 연간 15,000불의 장학금이 되고 있고요. 그리고 이제 여러분이 이제 나중에 호주에 오셔가지고, 이거는 이제 아직까지는 이제 그 뭐죠, 고려대학교에서 아직 수업을 시작을 하시지 않았기 때문에 일단은 참고만 하시면 되겠습니다. 그래서 나중에 이제 오시게 되면은 이제 기숙사나 아니면 학교 근처에 있는 시설을 찾으셔야 되는데, 찾아서 이제 숙소를 찾으셔야 되는데, 그때 같은 경우는 이제 뭐라고 말씀드릴까요? 이게 뭐가 좋다, 어떤 기숙사가 좋다, 이런 거는 솔직히 없습니다. 왜냐하면 저희도 예전에 그 고려대학교에서 이제 공부를 마치고 저희 학교로 본교로 이제 오셔서 그 공부를 하신 분, 그때 이제 유학생들이 한 15분이 계셨어요. 15분이 한 학기에 딱 오셨는데, 그분들이 사셨던 기숙사 형태가 다 달랐어요. 그래서 질문을 제가 드렸을 때 왜 그쪽을 선택을 하셨나 했는데, 각자 그 본인이 그 생각하는 선호도가 달랐기 때문에 이제 다 달랐고요. 그렇기 때문에 어떤 그 기숙사가 나한테 가장 좋다, 이게 어,
개개인마다 다를 것 같아요. 그래서 이제 보통 그 기숙사를 선택을 하시면 딱 두 가지를 일단은 크게 보신다면은 온 캠퍼스, 그러니까 학교 근처 아니면은 학교 그 안에 있는 기숙사가 있고요. 아니면 이제 오프 캠퍼스라고, 오프 캠퍼스 같은 경우는 이제 보통 그 대학교에서 운영하지 않는 그 제 외주 업체들이 이제 그 시설을 지어가지고 기숙사로 운영을 하고 있는데, 일단은 첫 번째로 크게 나뉘는 거는 온 캠퍼스와 오프 캠퍼스를 나누시면 되고요. 그 다음에 두 번째는 이제 온 캠퍼스 중에서도 이게 이제 온 캠퍼스 또는 그 근처에 있는 기숙사의 형태인데, 일단은 저기 보시면은 유니버시티 도머트리라고 센트럴 코트야드가 있는데, 심지어 온 캠퍼스 중에서도 그 센트럴 코트야드는 학교에서 운영을 하는 거고요. 그리고 이제 저 뭐죠? 나머지 칼리지는 학교 안에는 있지만 외주 업체가 운영을 하는 방식이에요. 그렇기 때문에 이 각각 그 뭐죠? 기숙사에 그 주당 들어가는 돈도 다르고, 그 다음에 시설도 다르고, 그 다음에 이제 식사가 포함이 되어 있냐, 아니면 포함되지 않느냐, 이런 부분에도 다 다르기 때문에 일단은 어느 종류가 있으며, 그래서 어떤 거를 내가 무조건 가겠다라고 선택을 하지 마시고요. 그러니까 저기서 내가 여기 기숙사는 안 간다라고 차라리 그 뭐죠? 그 리스트에서 빼버리는 방식을 보통 학생들한테 추천드려요. 왜냐하면은 기숙사라는 게 아무리 내가 가고 싶어도 이게 수요와 공급에 따라 가지고 보통 이제 그 뭐죠? 공급보다는 수요가 훨씬 더 많기 때문에 나 말고도 다른 출신 국적의 유학생들도 가려고 하는 똑같은 마음이 있기 때문에 그게 이제 한정되어 있어요. 그래가지고 적어도 내가 어떤 데는 절대 가지 않고 이렇게 좀 일지망 이지망 이거를 나눠주시는 게 나을 것 같고, 그리고 이제 아까 말씀드린 그 퍼포스 빌드 스튜던트 어코모데이션 같은 경우는 말씀드렸다시피 외주예요. 외주라서 학교 안에 있진 않고 학교 밖에 이렇게 있는데, 그 중에서도 이제 뭐죠? 최근 들어 원래는 이제 저희가 최근 들어서 올해 하고 그 다음에 이제 올 7월 학기에 새로운 두 군데가 어, 들어와 이제 이게 이제 지금 에피소드 같은 경우는 벌써 완공이 됐고, 더 스위치 같은 경우는 이제 올해 7월 달, 그러니까 이제 2개월 뒤죠. 2개월 뒤에 이제 완공이 돼서 이제 신입생들을 이제 받게 됩니다. 그래가지고 어 이제 그 기숙사 같은 경우는 좀 이제 적어도 이제 그 학교 주변에 어떤 기숙사가 있는지, 아니면 어떤 형태의 다른 그 뭐죠? 숙소를 알아보실 수 있는지, 그런 것도 한번 알아보시면 좋겠고요. 그다음에 뭐 홈스테이도 되고, 왜냐하면 홈스테이라는 게 꼭 그 미성년자만 가는 게 아니거든요. 그 성인 되시는 분들도 홈스테이를 가시고 그런 경우가 많이 있어가지고 홈스테이도 하시는 분들도 많고, 그리고 이제 그 호주에 같은 경우는 이제 쉐어 어코모데이션이라고 해가지고 내가 아파트를 빌리진 않지만 그 어떤 사람이 가지고 있는 아파트에 방을 하나 빌려가지고 주거 공간, 그 뭐죠? 공동 주거 공간은 같이 쓰고 방 하나는 내가 쓰는 개념인데, 그때 같은 경우는 여기 보시면은 flatmates.com도 되어 있거든요. 그래서 이거를 어, 좀 나중에 알아보시면 괜찮을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 말씀 감사합니다. 키윈 선생님. 정말 이제 저도 맥쿼리에서 저는 동시 전공을 했기 때문에 두 학기 있었는데, 국제 학생도, 현지 학생도 많지만 국제 학생도 많고, 그리고 지금 설명해 주신 것처럼 기숙사 옵션도 정말 다양해요. 그래서 호주에 와 있지만 정말 글로벌한 대학에 내가 와 있다 그런 생각을 많이 하면서 정말 뜻깊은 시간을 보냈던 제 인생의 가장 뜻깊은 시간이 아마 맥쿼리에서 두 학기 보냈던 시간이고, 지금의 제가 있기까지 거기서의 두 학기 힘들었지만 그 시간이 굉장히 밑거름이 되었다라는 생각을 저는 항상 하고 있습니다. 사진도 많이 보여주셨는데 정말 학교 안에도 숙소가 있고 밖에도 있고 옵션이 너무 다양해서 뭘 택해야 할지 그게 많아서 정말 택하기가 힘들 수도 있어요. 그래서 선생님 말씀하신 것처럼 나는 개인적으로 이런 걸 원한다. 나는 이거는 힘들다. 그런 거를 잘 구분하셔서 이제 정하셔야 할 것 같고, 지금 이제 입학하시는 분들 입장에서는 숙소는 나중에 일이 아닌가 싶지만 저희가 풀타임으로 다니면 바로 한 학기 후에 이제 가을 학기에 들어오시면 내년 가을에 이제 가시지만 한 학기가 사실 금방이거든요. 그래서 지금부터 관심 있는 숙소 홈페이지에 가서 눌러보시고 조금씩 이제 정리하는 시간을 가져보시면 더 좋을 것 같습니다.
너무나 구체적으로 좋은 정보 많이 말씀해 주셔서 케빈 선생님 다시 한번 감사드립니다. 자, 그러면 다시 또 이제 저희가 이제 마지막 순서예요. 거의 시간이 다 됐기 때문에 통역 번역 전공 선택이 가능한가요? 이제 나중에 가능해요. 고대에 들어오셔서는 전공 선택 나뉘지 않고 고대에 와서는 첫 학기 풀타임으로 다니시면 서티피케이트라고 부른다고 했죠. 그 다음에 디플로마 가셔도 누구나 똑같고, 그 다음에 이제 디플로마 끝날 때쯤 마스터에서 마지막 학기에서 전공이 나뉘고요. 전공은 몇 가지가 있다고 제가 말씀드렸죠. 전공은 일반적으로 많이 하시는 것들이 T&I, 그게 제일 짧고 1.5년, 그 다음에 어드밴스 T&I, 거기서부터는 2년, 그 다음에 국제회의 전공, 즉 다른 말로 동시통역, 그것도 총 2년, 고대에서 다 포함해서요. 그리고 고대에서 풀타임으로 다닐 때. 그래서 들어오실 때는 그냥 입학하시면 되고요. 그 다음에 정원을 딱 커트라인을 하지 않는데 저희는 그 실무를 강조하기 때문에 통역 수업하고 번역 수업은 수업에 오셔서 2시간 동안 특별히 뭐 교과서나 뭐 이론 책이라기보다는 통역 실무, 번역 실무 과정에서는 선생님이 준비한 텍스트로 진짜 2시간 동안 연습만 하세요. 그리고 발표를 많이 하시고 그래야 느는 과목의 속성이기 때문에 뭐 2, 30명을 받지는 않고요. 대략 한 명당 맥시멈을 10명 정도로 저희는 잡고 있습니다. 그 다음에 수업 일수와 시간은 이제 시간표를 제가 보여드리면요. 이제 직장 다니시는 분들은 이 부분이 제일 궁금하실 것 같아요. 요번 학기의 현재 시간표고 학기마다 약간 차이는 있습니다. 주중반으로 입학을 하시면 요거 지금 잘 보이시나요? 약간 흐리시죠? 네, 지금 현재 요번 학기 봄학기인데 월요일 날 2과목, 화요일은 수업이 없고 수요일 날 2가지, 목요일 날 2가지, 그 다음에 금요일 날 2가지. 아까 근데 과목이 4과목이라고 했는데 왜 이렇게 많아 보이냐 그렇게 생각하실 수 있는데 이제 수요일 날 이 워크샵이라고 쓴 과목은 원어민 교수님이 이제 아카데믹 라이팅 수업을 가르치시는데 이 과목은 학점에는 들어가지 않아요. 네, 그래서 이 4과목 중에는 들어가 있지 않고 그다음에 왜 이렇게 많아 보이느냐 그래도 그 이유가 이제 이 수업 중에 8077은 번역 수업인데 번역 수업을 양 방향으로 과목을 나눠서 공부를 해요. 하나의 과목인데 방향별로 공부를 해요. 그래서 한영 번역 한 수업, 영한 번역 한 수업. 그래서 총 4수업을 4시간을 듣고 그게 평가는 하나의 과목으로 평가가 되기 때문에 보시면 8077 한영이 여기 있고 8077 영한이 찢어져 있는 거죠. 그 다음에 807 하나 이거는 테크놀로지 과목이라 하나의 수업이고 그 다음에 8021 요것도 통역 수업인데 통역 수업도 번역 수업과 마찬가지로 방향으로 나뉘어요. 그래서 8021 영한이 여기 있고 그 다음에 8021 한영 다 들으셔야 되는 거예요. 그래서 통역 수업과 번역 수업이 방향별로 나뉘어져 있어서 이렇게 많아 보이는 거죠. 과목은 4과목 들으시는 게 맞고 그 다음에 내가 주말반으로 입학을 한다라고 하시면 여기를 보시면 돼요. CP1 요번에 들어오시면 CP2 다음 학기에 들으시면 CP2 요 2가지를 합치면은 이 앞에 거랑 똑같아져요. 그래서 CP1으로 입학하시면은 4과목을 다 못 들으시고 시간 제한 때문에 아침 9시 반부터 11시 반까지는 807 하나 요게 테크놀로지 과목 그 다음에 쉬는 시간이 있고 8077은 번역이에요. 번역 한영 방향 그 다음에 번역 영한 방향 그래서 첫 학기에는 테크놀로지 수업과 번역 2과목을 배우시는 건데 그런데 번역이 한 과목이지만 수업 시간이 나뉘어져 편성이 되어 있기 때문에 이렇게 되어 있는 거죠. 그 다음에 이게 이제 아까 원어민 수업, 이제 아카데믹 라이팅이라는 수업. 그래서 CP1 들어오시면 결국은 한 학기에 2과목씩 들으시면 되는 거예요. 자, 그래서 이제 네, 수업 일수 알려드렸고 취업률은 뭐 퍼센테이지로 이렇게 프리랜서가 많기 때문에 뭐 몇 퍼센트가 취업했다 그렇게 말씀드리기는 어렵지만 취업의 형태도 다양해요. 아까 그림에서 보여드렸던 대기업의 동시통역사로 많이 진출해 있다라는 거는 저희가 그렇게 정확히 파악을 한 거고 그 외에 또 번역만 하시는 분들은 보통 프리랜서 형태가 많은 것 같아요. 그래서 여기 집계되지 않은 분들도 많은데 결론적으로는 딱 몇 퍼센트 이렇게 말씀드릴 수는 없지만 취업을 원하시는 분, 취업의 여건이 되시는 분들은 원하시는 분들은 전원이 다 전공으로 취업을 하고 계십니다. 장학금에 대해서는 이제 저도 간단히 말씀드렸고 그다음에 케빈 선생님도 설명드렸고요. 숙소도 지금 자세히 설명을 들은 것 같습니다.
자, 그래서 지금 저희가 질문을 많이 답해 드리고 있는데 오늘 이제 뭐 못 오신 분들도 계실 거고 또 시간이 제한되어 있기 때문에 질문을 다 못했다. 아니면 또 끝나고 나면 또 항상 질문이 생각나는 경우도 있죠. 그래서 저희가 요 채팅창에 여러분들의 이메일 주소를 남겨주세요. 원하시는 분은 뭐 전화번호 원하시는 분은 남기셔도 되고 최소한 이메일 그 주소를 저희 채팅창에 남겨주시면 오늘의 이 동영상 녹화본을 저희가 보내드리고 그다음에 제가 보여드렸던 PPT 자료 그 자료도 함께 묶어서 그 이메일로 보내드릴 테니까 원하시는 분들은 지금 채팅창에 이메일 남겨주시면은 저희가 관련 자료 보내드리고 또 이 외에도 필요한 질문 언제든지 저희가 답해드리겠습니다. 질문이 그 사이에 많네요. 그리고 저희한테 이제 구글 폼으로 신청하실 때 질문 남기신 분들이 영어 점수 대체의 경우 합격에 유리한 조건이라고 누가 남기셨는데 영어 점수로 보실 때는 그 아까 파일 PPT에 보여드렸던 그 점수에 부합을 하셔야 하고 그다음에 영어 점수가 내가 어려워서 일반 전형으로 보시는 분들도 꽤 많아요. 반반인 것 같아요. 본인의 여건에 따라서 일반 전형으로 보실 때는 뭐 그 몇 점이 뭐 일반 전형 뭐 인터뷰하고 번역 시험인데 몇 점 이상 합격이라기보다는 이제 채점하시는 채점자 분들이 다 채점 항목이 있으세요. 번역의 경우도 뭐 각각의 요소가 있고 그다음에 인터뷰 시험도 원어민 그 선생님이 각각의 채점 항목이 구체적으로 있기 때문에 거기에서 이제 합격과 불합격이 결정되는 거죠. 그래서 그 샘플 올라와 있는 홈페이지에 아까 보여드렸던 그 샘플 문제 한번 보시고 그 정도의 난이도에서 나온다라고 보시면 될 것 같습니다. 그 다음에 구글 폼에 남기신 질문 중에 주당 수업 시간, 공부 부담, 주당 수업 시간은 방금 시간표 보여드렸고 공부 부담은 좀 상대적인 개념이기는 해요. 아무래도 이제 주중반을 먼저 말씀드리면 주중반은 직장을 안 다니시는 분들이 더 많습니다. 학교를 졸업하고 바로 입학하시는 분 아니면은 직장을 잠깐 쉬시는 분 그리고 완전히 전문 통역사가 되고 싶어서 방향을 바꾸려고 직장을 아예 그만두신 분들 그래서 주중반 학생분들은 스터디 할 시간이 많이 있어서 주 4회 수업이라고 했죠, 저희가. 월요일 수업, 화요일은 없고, 수, 목, 금. 하루에 보통 두 과목씩. 그래서 시간표가 오후 시간이 좀 비어 있잖아요. 아침에 시작을 하고. 그 이유가 주중반 학생들은 수업이 끝나면 모여서 공부를 합니다. 저희가 스터디룸도 충분히 준비가 되어 있고, 또 빈교실도 많이 개방을 해드리고 있기 때문에 주중반 학생들은 거의 수업 끝나면은 늦은 시간까지 학교에서 거의 살다시피 하면서 스터디를 많이 하고 계시고요. 통번역은 이제 실무이기 때문에 스터디가 굉장히 활성화되어 있습니다. 그래서 특히 이제 통역 수업에 대해서 학생들이 서로 통역을 해주고 읽어주고 크리틱 해주고 그런 수업에서의 시간은 일주일에 뭐 2시간 정도니까 본인들끼리 스터디 하는 면학 분위기가 굉장히 강하게 조성이 되어 있고요. 그다음에 주말반 같은 경우에는 다들 이제 풀타임으로 직장을 다니는 분이세요. 직종은 다양하시고 그래서 이제 아무래도 토요일에만 오시는 주말반 분들은 그만큼 공부할 시간은 충분하진 않지만 이미 그 주말반 입학하시는 분들의 특성은 이미 현업에서 통번역의 경험을 이미 어느 정도 하고 있거나 단지 그 포지션이 전문 통역사는 아니지만 직장에서 내가 본의 아니게 영어를 이미 좀 하다 보니까 나한테 영어 업무가 돌아오는 그런 케이스들. 그리고 이제 앞으로도 내가 직장 다니면서 영어 업무 있을 때마다 조금 더 잘하고 싶다 이런 분들. 그리고 마지막으로 나도 지금 직장보다는 통번역사로 인하우스로 가고 싶다. 통번역 프리랜서로 조금 자유롭게 그리고 전문성 있고 그런 직업을 그 퇴직 나이랑 상관없이 오래 일하고 싶다. 그런 여러 가지 다양한 니즈들이 있으신데 주말반은 그래서 영어 경험이 조금 더 있는 분들이 오시는 편이긴 해요. 그래서 스터디 시간 자체는 적기는 하지만 요번 학기에 봤더니 주말반 분들은 줌으로 스터디를 또 하시더라고요. 네, 그래서 바쁜 와중에 각자 내가 직장 있던 뭐 아니던 각자의 처한 상황에 맞춰서 그 필요한 부분을 교실 밖에서 다들 열심히 네, 본인의 특성에 맞게 조절해 가면서 하고 있다고 보시면 될 것 같아요. 공부 부담이 없지는 않으세요. 결론적으로 말씀드리면. 하지만 누구나 이런 식으로 동료들과 스터디하고 네, 선생님들도 저희는 또 소규모 엘리트 과정을 지향하고 있기 때문에 언제든지 방금 선배 그 기수가 말한 부분에도 조금 실력이 부족했는데 위기가 있었는데
교수님들과 상담을 통해서 위기를 극복했다라는 말씀 졸업생분이 해주셨죠. 그런 식으로 상담의 공부 방법에 대한 그런 도움 언제든지 있기 때문에 공부 부담이 통번역 그 전공이 있는 건 사실이지만 언제든지 극복할 수 있는 길 또한 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그 다음에 지원 기준, 학점, 뭐 커트라인, 네, 커트라인은 뭐 몇 점 이렇게 딱 정해져 있지는 않지만 요소가 다 정해진 요소가 내부적으로 있다라고 말씀드렸고 지원 기준 말씀드렸고 학점은 고대에서 다니실 때 네 과목인데 10학점씩 네, 그렇게 맥쿼리 과정은 각 과목당 전부 10학점씩으로 되어 있습니다. 자, 그러면 또 다른 질문 계신가요? 질문이 앞에는 없다가 제가 질문하라고 채팅을 올리니까 그때부터 막 물밀듯이 질문이 온 것 같아요. 자, 그래서 구체적인 질문, 네, 지금 이메일 주소는 안 남기세요. 저희가 이제 구글로 신청하셨으면 이메일이 있는데 구글 폼으로 신청하지 않으시고 뭐 친구한테 링크를 받았다거나 그런 분들도 계시잖아요. 그런 분들도 오늘 참석하신 분들한테 PPT하고 요 영상 보내드릴 수 있으니까 여기다가 네, 이메일 남기세요. 아니면 여기다 이메일 공개되는 거 싫다 하시는 분들은 학교로 연락을 주세요. 전화나 학교 이메일로 다음 주라도 연락 주시면은 저희가 자료 보내드릴게요. 아까 시간표도 원하시는 분들은 보내드리고 또 질문 있으신 분? 자, 그래서 오늘 그래도 많은 질문이 나와서 여러분들 관심이 많다라는 거 제가 느꼈고요. 비록 얼굴은 오늘 볼 수 없었지만 이제 가을 학기에 입학을 하시면은 그때 이제 교실에서 만나 뵙기를 진심으로 바라겠고요. 또 궁금한 사항은 말씀드렸지만 언제든지 저희 학교로 연락을 주시면은 필요한 질문 다 해드리겠습니다. 자, 오늘 이제 저희 그 매번 학생들을 위해서 특별히 시간 내주신 케빈 황 선생님께 다시 한번 박수로 감사의 말씀을 전해드리겠습니다. 또 감사합니다. 저희를 네. 한국 학생들을 위해서 또 한 학기 한 번씩 또 한국을 와주시잖아요. 이런 식으로 이런 기회에 또 온라인으로 설명을 해주시지만 또 대면으로 네, 학생들하고 언제나 한국 학생들 챙겨주시고 한국 학생들하고의 소통을 굉장히 중시하고 계신 선생님이라 아마 여러분 호주 가셔도 아마 계속 뵙게 될 그런 분이신 것 같고 정말 아니요, 감사드립니다. 호주 오면은 안 뵐 거예요. 왜냐하면 다들 뭐죠? 공부를 열심히 하시고 그러니까 문제가 없으면은 절 볼 일은 없어요. 문제가 네, 없으면 네, 항상 네, 절 어쨌건 본다는 거는 문제가 있기 때문에 연락이 오는 거기 네, 때문에 무소식이 네, 희소식이에요. 네. 오시면은 네. 네, 저도 이제 고대 초창기 입학생이라 저도 진짜 이 과정에 오래 있었지만 케빈 선생님도 진짜 오래 계셔서 정말 뭐, 네, 이 과정이 거의 네, 남의 일 같지 않죠. 네, 여기서 정말 오랜 시간을 네, 저도 그렇고 그래서 정말 한국과의 인연이 정말 뜻깊은 분이시고 한국 학생들 특별히 아끼는 그런 선생님이십니다. 자, 그러면 이제 오늘 이제 12시가 다 돼 가니까 오늘 과정 여기서 마치고요. 참석해 주셔서 여러분 매우 감사드리고 꼭 가을 학기에 고대 과정에서 뵀으면 좋겠습니다. 자, 그럼 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 수고 많이 하셨습니다.